ចាว่ามาจุกนี้สายจิตไม่มาลองเต้นในขนมกรรมพิธีกรสาวสกปรกระบบสถานีตัวนิปอน NTV HD จัดตัวสนิทชนจิตกรบนังจิตเมตรัยกรรมพิธีนี้คือตั้งแต่ทัวกับสายตัวจนตัวสนิทชนจีเรียงรอทั้งไงจันนังทั้งไงประหัวเวลีมองพรำดอลมองประมวยเงียจ้ะแต่กรรมพิธีนี้ตั้งแต่ทัวกับบางห้างจนตัวสนิทชนในกันเลือกสำคัญในขนมการท้ายต้นสกปรกระบบหลงเนี้ยกระจิกาบางการนังพิชิบ้านในจมูกเสียงเสียงวิปโรธาปัจจุบันปัญหาสกปรกคือจุดปัญหาเราจุดบ้องได้มนุษย์กรุกนี้ตรายตายยกจะตกด่าจีจำบาดจ้ะในขนมดูได้กรรมที่เราบอกเยอะคือตั้งแต่ชียิมสไฟรอกในประเทศบอดทำไมพลายหายมีอัฐประโยชน์สำหรับตัวสนิทชนจะแสดงในขนมสัปดาห์นี้กรรมที่เราบอกเยอะบ้านเลิกยกในประเทศบอดมุ้ยคือเตะต้องแต่นังกับชีบ้านในจงจากจงเงยรุ่งดงบาดจ้ะให้รอเตียงจงเงยแต่งอ้อนังตระบานเบาะสายจนตัวสนิทชนตามระยะวิคมันได้ประกอบได้จำเนียนจำแนกดังนังบอดพิศาจจรัญชนามจากตามวิจัยประเทศบอลในพองได้ตัวสนิทชนอาจฝึกการให้ตัวรศัพท์โจมการกรรมที่ระบายเยอะระบายสะสมในรอจำงอบเส้นเตะตรงตำแหน่งประเทศบอลตามวิจัยเล็กตัวรศัพท์ได้หนังบังคับจนตัวสนิทชนในเลกันเจาะตัวรตู้ในข้างนอกไปบรรทัดจิตนี้จากนั้นขยมส้มจุดเรียบชมพองได้ทางกรรมที่ระบายเยอะอาจดำเนินการตึกบ้านอาศัยดำเนินมาจากอุปธรรมการวิธีทำจิตรานโดยเฉียจ้ะแต่ข้างนอกจะมีโดยเฉียทำกรรมพิธีดาวมนตีเป็ดแสนศกคือเชื่อตำนกจัดระบอบโลกเนี่ยสกอตวิทยาลัยอันตรจิตไอยูเชื่อสกอตวิทยาลัยไอขจนเชียนมกเกนในกัมพูชีวิจิตรสถานโบลิโนในสกอตวิทยาลัยอันตรจิตไอยูเชื่อคริสถานนำมาศึกษาประกอบด้วยคุณภาพขปูซาบิยาเมียนจานโรจิตอาจิตาบานกรุ๊ปไว้น้อมโจนใจแบบที่พลัสเทรดิ้งโคเอลทีดีซาบิยาตึกบริษัทแคมสปริงผู้เอาอารมณ์สระทลาปีทอมจิตนั่งตุมกจัดสตังดาอนามัยปีอเมริกมนที่เป็ดวิกตอเรียบันปลายในปัจจัยวิจิตรกำเนิดเช่นโมเกตเพื่อไอ้มนุษย์เลยชับเชี่ยสบายเมียนสกปรกละอ้อลางกันวิกตอเรียเมียนไอกเตจุ่มเนียนเชี่ยบาชุมงือรบสตรีตัวรศัพท์รบสตรีส่งมาไผ่ใบการปรามดับมวยอาศัยทานเนื้อกระจงสต็อปซ่ามอนอังจากโดยได้ตัวสนิทชนชริพายทายชริรอสัปดาห์กรรมธิบยังคือตั้งแต่มีการเจิญเจ้ารูมไปสำนักพิคมันได้ชีวิจัยมันดัดละใบประกอบได้จำแนกดังจำเนียงก็โดยชีบัดปิศาจจิจารชน้ำได้นังเจ้ามกละใบใจรำแรงในจำแนกดังก็โดยชีบัดปิศาจจนดอตัวสนิทชนจากเจษฎาในขนมสัปดาห์นี้กรรมธิยังคือปัจจุบันกติโยได้ซาแต่มีการเจิญเจ้ารูมไปสำนักโลกวิจัยมันดัดโตยานไอกเตทนายจำเงินเรื่องดงบานจากนั้นไปกับอาคาเปโยขณะนี้สมปรายมาตัวสนิทชนจุบสนาสนาจมวยนางโลกวิจัยมันดัดต่อเต็มดองจากสมกรบัญชีจากสมจิตโซโลกวิจัยมันดัดจ้าจากในขนมไงนี่โลกวิจัยมันดัดสุขสบายจิตใจจ้าสุขสบายจากเอาคนโลกวิจัยมันดัดเป็นแต่ในบ้านเจ้ารูมจากจำนายไปเรียนมีนำใบเจ้ารูมขนมการวิธีกลสาวสุขเพียบระบบสถานีตัวนิปอน NTV HD ในขนมสัปดาห์นี้จากตาในขนมการเจ้ารุ่มในขนมการวิธีนี้ได้ตาโลกจัมดัดเมียนติชาจำนับอารมณ์แบบนั้นได้ในขนมการเจ้าโมกชัยรำเล่ในจำแนกดังก็โดยเฉพาะพิซซ่าจนดอตัวสนิทชนจ้ะบาดเชียกำนัดดังอยู่บอลบอกเมียนโมตนะเพียบนะได้ตัว NTV เนี่ยโจยบาดมาใบสับสายปีจุ่มเงือหรือดอกบาดโปรกลอมหายบองโอนยังเมียนจุ่มเงือหรือดอกบาดหายหรือกบปงตกจุ่มเงือหรือดอกบาดหายดอยเหมือนดังโคลนบาดจังก็สต็อกตกหรือก็แบบบางสาวอะไรเงือดองบานในยูคือช่วยวิปัสปอลสกเพียตัวอย่างชาเนี่ยจะให้บานนาบาสันจีบานกาสับสายชาดองชาเลือกtớiทำไมเอาบอกโอนยังโยดังปีจุ่มเงือดองบานคือมีกาวิปัสปอลสกเพียจังไงใช่ก็ตระกาบจีบาบานรูร้อนตอนเปรบานจ้าก้อนโลกวิจัยมันดันจังเคยหาโลกวิจัยมันดันคือไอ้กระเตยข้างทนายจุ่มเงือหรือดงบาดให้ในขนมประเทศบาดบาเยอะในขนมไทยนี้คือเตะตองแต่นังดำหนักกาเลยกามุนจานในขนมกาชีบ้านนั่งกระเตยชีบ้านมันจังโลกวิจัยมันดันจ้าจังในขนมส้มเอาโลกวิจัยมันดันจูจุ่มเรียบจูนตัวสนิทชนท่าตาหาดเอาไว้บ้านเชี่ยมันโดยเชิงหาจุ่มเงือนั่งท่าชีจุ่มเงือหรือดงบาดได้โลกวิจัยมันดันจ้าจะเชียร์ปฐมสมกับไฟมันกลมประเทศรานทระกรบอ้องสมกรบสมได้ตรงไอ้ดอมาลุลุใส่ตั้งอ้อสิไปมัดตัวอันทีวีตั้งอ้อสิตีกรบสนาไงนี้ก็โดยเชียร์ไงบนได้คือยังบานโจยังทำบานโจม้อยจุ่มเรียบจูนปีจุ่มเงือดงบาดใช่บนหนึ่งยังจุ่มเรียบจูนปีจุ่มเงือดงบาดทั้งบาดสมันญาจุ่มเรียบจูนปียมในปีจุ่มเงือดงบาดนะจุ่มเงือดงบาดวิจิการิทอมในตัวสายเชียมแวน
សរសៃឈាមវ៉ែននៅក្នុងរុនគូតរបស់យើងដែលភាសាបរទេសភាសាបច្ចេកទេសគេថាហេម៉រ៉យវ៉ែនណាបាទវារលាកឬដាច់ស្បែកការពារសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរីកធំសរសៃឈាមហ្នឹងម្ដងបន្តិចហើយគេលែងហៅថាសរសៃឈាមគេហៅថាឬដងបាតណាតែភាពបច្ចេកទេសគេថាហេម៉រ៉យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺថាដោយសារការរីកធំនៃសរសៃឈាមទេណាតែដល់យើងរីកធំទៅខូចទ្រង់ទ្រាយរបស់វាគេថាhyperplasia នេះវាខូចទ្រង់ទ្រាយដើមរបស់សរសៃឈាមមកហើយអញ្ចឹងគេលែងហៅសរសៃឈាមហើយហៅថារឹកដងបាតវិញទៅជាជំងឺហើយណាបាទជំងឺរឹកដងបាតបាទចាតើវាមានទ្រង់ទ្រាយដូចជារឹកដងបាតឬក៏យ៉ាងណាបានជាគេហៅអញ្ចឹងលោកចាំតាចាបាទវាមានច្រើនសន្តានជំងឺរឹកដងបាតវាមានច្រើនសន្តានខ្លះទៅក៏ដូចរឹសដងអញ្ចឹងបាទដូចអារឹសដងដែលយើងនៅនឹងដើមដងហ្នឹងណាបាទវាមានពកមានប្រលុកអីប្រលួញអីមកអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទដូរឲ្យមកដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដូចមានខ្នាយមន់ខ្លះទៅក៏ដូចជាកញ្ចុំជើងឆ្កែអញ្ចឹងទៅដែលពាក្យខ្មែរយើងហៅថាកញ្ចុំជើងឆ្កែណាបាទខ្លះទៅដូចជារាងដូចស្នែងក្បីអញ្ចឹងទៅដែលពាក្យខ្មែរយើងហៅថាកងជុំអីចឹងណាបាទវានៅពាត់ជុំវិញទ្វារលមុខហ្នឹងបាទខ្លះទៅវាមានរាងដូចខ្នាយមន់អញ្ចឹងនៅខាងក្នុងបាទបាទនៅខាងក្នុងក៏ដែលពាក្យខ្មែរយើងហៅថានាងពូនហ្នឹងណាបាទឬដងនៅខាងក្នុងបាទហ្នឹងចានាងខ្ញុំនឹកស្មានថាសំបីតែរឹសដងបាតហ្នឹងគឺមានតម្រង់ទ្រង់ទ្រាយច្រើនប្រភេទច្រើនស្ថានចាអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាថ្មីមួយគឺជាចំណេះដឹងថ្មីមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាក៏ជាចំណេះដឹងថ្មីមួយសម្រាប់ទស្សនិកជនផងដែរចាហើយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតថាជាការប៉ັດដែរឬទេដែលគេលើកឡើងថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺសិតតែមានរឹសដងបាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទជាការប៉ັດវានេះគឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងក៏ដូចជានៅអន្តរជាតិនៅបរទេសពិសេសគឺនៅប្រទេសអាមេរិកក៏គេសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញចឹងដែរណាគឺថានៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺមានកំពកសរសៃឈាម3ដុំដូចគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់កំពកសរសៃឈាមនោះគឺពក3ដុំនោះឬពាក្យខ្មែរយើងហៅថាដុំចក្រានហ្នឹងបាទរៀងដូចដុំចក្រានអញ្ចឹងវានៅ3ដុំគុំគ្នាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងសិក្សាពីជំងឺរដូវបាតគឺគ្រូឧទេសគាត់បានប្រាប់ថាមានប្លង់គេឲ្យមានដៅជាតាមចរិតនាឡិកាណាថាវាកើតនៅម៉ោង7បាទនៅក្នុងប៉ូសុងក្នុងគូតយើងណាម៉ោង11បាទនិងម៉ោង3នេះគឺ3ដុំហ្នឹងវាកើតមុនគេហើយបន្ទាប់មកទៀតវាកាលណាដល់វានៅយូរទៅវារីកធំទៅវាបែកកូនបែកចៅថែទៀតណាបើវាកាន់តែពកច្រើនទៅវាឡើងដល់4 5ដុំអញ្ចឹងទៅបាទរហូតទៅដល់ពេញមកកងជុំមកជុំវិញហ្នឹងគេហៅយកមកកងជុំហ្នឹងណាបាទហៅប៉ោងទូតដូច3ម៉ាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាមិនហ្នឹងកងជុំហើយបាទតែអាហ្នឹងវាកាន់តែយូរកាន់តែច្រើនទៅវាពេញចំនួនមកបាទចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើរឹសដងបាតហ្នឹងអាចមានតម្រងឬក៏ទំហំធំបំផុតប៉ុណ្ណាដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាមបទពិសោធន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួបផ្ទាល់ចាបាទបើតាមដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ជាង10ឆ្នាំហើយនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2016នេះគឺ13ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជួបអ្នកជំងឺជិត 6000 នាក់ហើយមកដល់ពេលនេះបាទជិត 6000 នាក់ហើយអញ្ចឹងគឺរឹសដងបាតហ្នឹងវាមានតាំងពីតូចប៉ិនក្របពោតណាបាទប៉ិនក្របពោតរហូតទៅដល់មានដល់ប៉ិនផ្លែក្រូចផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់យើងបាទខ្លះមានដល់ចង់ថាយើងនិយាយថាដូចមិនអ្នកមិនដែលឃើញមិនជឿចង់ប៉ិនចាស់ចកក៏មានដែរបាទគាត់ទុកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាបាទនៅក្នុងរូបភាពយើងមានតែគាត់ថាយើងមិនបានដាក់ហាញជូនគាត់ថាវាមិនសូវល្អចាបាទចាមួយវិញទៀតចាគេថាជំងឺរឹកដងបាតនេះថាតើវាជាជំងឺដំណពូជឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទជាការពិតអាហ្នឹងជាជំងឺបន្តពូជបាទវាឆ្លងតាមសែនគឺឪពុកម្ដាយចម្លងទៅកូនកាលណាឪពុកម្ដាយមានគឺកូនអូតូម៉ាទិកហើយត្រូវតែមានយ៉ាងមកបាទត្រូវតែមានមកហើយជាក់ស្ដែងបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារមួយគឺពុកឬម្ដាយមានគឺកូនមានទាំងអស់បាទគាត់ថាខ្លះឆាប់ធ្វើទុកខ្លះយូរបានយូរប៉ុណ្ណឹងឯងអាស្រ័យទៅលើកត្តាការងារកត្តាហូបចុករបស់គាត់ណាកាលណាគាត់ធ្វើការអង្គុយច្រើនគាត់ប្រឈមមុខនឹងឆាប់កើតបាទហើយមួយទៀតបើកាលណាគាត់ហូបចំណីអាហារវាធ្វើឲ្យឆាប់ប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមហ្នឹងបាទអានោះវាកាន់តែឆាប់កើតឡើងទៀតបាទហើយមួយទៀតគឺរឿងអនាម័យបាទគាត់ធ្វើឲ្យយើងគាត់ឆាប់កើតដែរអញ្ចឹងគឺថាវាកត្តាដែលមានទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាទេក៏តែដោយសារកត្តាការងារនិងកត្តាហូបចុកនិងជីវភាពរស់នៅនេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាឆាប់កើតឬមិនងាយកើតនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងបាទចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតជូនដល់ទស្សនិកជនថាតើកត្តាការងារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកត្តាហូបចុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចការរស់នៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាត់ដឹងហើយគាត់បង្ការខ្លួនឯងកុំឲ្យជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជំងឺហ្នឹងចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទី1គឺកត្តាការងារគឺបងប្អូនដែលមានការងារធ្វើអង្គុយច្រើនណាបាទអង្គុយច្រើនគឺប្រឈមមុខនឹងកើតជំងឺរឹកដងបាតមុនគេហើយដូចជាអ្នកដែល
ធ្វើងារការងារកាយាល័យណាជាងដេបាទជាងវិសុទូទស្សន៍មួយញ៉េណាបាទជាងតងជាងអីហ្នឹងគឺសិតតអ្នកធ្វើការងារអង្គុយច្រើនហើយពិសេសទៀតអ្នកបើកបរបាទអ្នកដែលបើកបរបាទអ្នកបើកបរក៏គាត់អង្គុយច្រើនដែរខ្លះបើកបរតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចអីចឹងគឺកាលណាយើងអង្គុយច្រើនធ្វើឲ្យពោះវៀនយើងវាអត់ចលនាបាទពោះវៀនយើងអត់មានចលនាបាទអត់ចលនាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលំមុខយើងនឹងវារឹងមុខរឹងកាលណាអត់ចលនាលំមុខនឹងវាអត់បែកទេនៅរឹងដុំហ្នឹងហើយដល់ពេលបត់ជើងចេញមកវាក៏កាត់ដាច់ស្បែកសរសៃឈាមហ្នឹងឯងណាអាស្បែកដែលការពារសរសៃឈាមហ្នឹងវាដាច់ចេញមកវាសរសៃឈាមវាប៉ោងឡើងបាទប៉ោងហ្នឹងវាមិនមែនថាប៉ោងហើយហ្នឹងវាធំហើយហ្នឹងណាវារីកធំម្ដងតិចមកតិចវាវិវត្តទៅជាជំងឺរោគដុំបាតឲ្យស្វ័យវត្តមកបាទហ្នឹងហ្នឹងកតាការងារណាបាទហើយមួយទៀតក៏កតាការងារដែរដូចគាត់ឡើងដើមឈើបាទគាត់ឡើងដើមឆ្នោតឡើងដើមឈើគាត់ប្រឹងឡើងបាទប្រឹងប្រយុទ្ធប្រឹងបតោងឡើងហ្នឹងគឺក៏គាត់ឆាប់កើតដែរបាទព្រោះកាលណាយើងប្រឹងទៅវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនៅកូននោះវារីកធំបាទរីកធំទៅវារីកហួសមៀតវាដូចយើងកស៊ូយើងអញ្ចឹងកាលណារីកហួសទៅវាយើងអត់រឹតមកវិញទេសរសៃឈាមយើងអញ្ចឹងដែរកាលណាដល់វារីកធំហួសទៅយើងប្រឹងទៅវារីកធំណាបាទហ្នឹងក៏ឆាប់ឲ្យកើតរឹកដុំបាតដែរមួយទៀតស្ត្រីយើងឆ្លងទលេបាទឆ្លងទលេហ្នឹងគាត់ប្រឹងសម្រាប់កូនណាបាទដែលយើងឆ្លងតាមធម្មជាតិហ្នឹងគឺប្រឈមមុខនឹងការរឹកដុំបាតហើយចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅជាកត្តាការងារបាទហើយកត្តាចំណីអាហារគឺយើងចេះកត្តាចំណីអាហារគឺយើងដោយសារយើងហូបគ្រីមក្រោះណាជៀនអាំងទៅអត់សូវមានសឡទឹកអត់សូវមានបន្លែណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលំមុខនឹងរឹងបាទហើយអ្នកដែលញ៉ាំទឹកតិចហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យឆាប់កើតរឹកដុំបាតដែរព្រោះគាត់លំមុខរឹងដែរបាទកាលណាលំមុខរឹងវាក៏កាត់ដាច់ស្បែកការពារសរសៃឈាមដូចគ្នាបាទពោះវៀនយើងពីលើវាធំមកដល់ទ្វារលំមុខនោះវារួមតូចហើយដល់អញ្ចឹងលំមុខវាធំវាមកវាប្រឹងចេញមកវាក៏កាត់ដាច់ស្បែកហ្នឹងហើយស្បែកអាកពកបាទកពក3ដុំហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យសឹកស្បែកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវិវត្តទៅជាជំងឺរឹកដុំបាតហើយបាទហ្នឹងអញ្ចឹងវាកថាដែលយើងហូបចុកណាបាទមួយទៀតយើងហូបផ្លែឈើលេបក្របណាបងប្អូនដែលពិសាផ្លែឈើហើយអាសាលេបក្របដូចជាក្របតបែកក្របទៀបក្របព្រីងកពីងរាជអីហ្នឹងគឺពេលដែលយើងហូបទៅវាឆ្ងាញ់ហើយវាស្រួលលេបហូបហើយតែដល់ពេលចូលដល់ក្នុងកាពះវៀនមិនអាចរំលាយក្របឈើទាំងអស់នឹងបានទេបាទមិនអាចទេបើឆ្អឹងសាច់អីគឺរំលាយបានទាំងអស់អាស៊ីតកាពះយើងណាបាទប៉ុន្តែដោយឡែកគឺក្របឈើគឺកាពះវៀនយើងមិនអាចរំលាយក្របឈើទាំងអស់នឹងបានអញ្ចឹងគឺពេលដែលវាធ្លាក់ចេញមកអាក្របឈើអស់នោះវាហើយវាធ្ងន់ជាងលំអញ្ចឹងវាមកក្បាលដបងមុនគេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងប្រាំងមករំពេលខ្លះអ្នកខ្លះបត់ជើងមកដាច់ស្បែកការពារនោះវាឈាមអីប្រឡាក់លំមុខអីណាពេលហ្នឹងគឺចាប់កើតហើយចាប់វិវត្តថាសរសៃឈាមយើងដាច់ស្បែកហើយគឺវាចាប់រីកម្ដងតិចហើយបាទតែមិនមែនថាដាច់ថ្ងៃហ្នឹងវាប៉ោងហៅថារឹកដងថ្ងៃហ្នឹងណាវាប៉ោងសរសៃឈាមសិនទេតែសរសៃឈាមនោះវាធំទៅវាវត្តទៅជារឹកដងបាត់ឲ្យស្វ័យវត្តមកអញ្ចឹងណាបាទចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបបចំណីអាហារចាមួយទៀតកត្តាទី3កត្តាអនាម័យបាទកត្តាអនាម័យគឺយើងកាត់ជូតទ្វារលំមុខហ្នឹងដោយវត្ថុរឹងស្មៅចម្បើងស្លឹកឈើមែកឈើក្តាស់អញ្ចឹងណាបាទបើយើងនៅជនបទអីចាលេងឲ្យស្លឹកឈើស្មៅបាត់តូចនេះវាមិនថាតែគេទៅបែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរណាស្មៅចម្បើងស្លឹកឈើអីត្រៀងខេតអីណាកលលើពីស្រែក៏មានដែរបាទបាទក្តោថ្នោតក្របថ្នោតអីគឺថាបើជឿអត់មានអីកាត់ជូតអញ្ចឹងចេះជូតដែរហើយបើយើងអត់មានទឹកមានអីអញ្ចឹងបានថាឥឡូវយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវមានគុណអនាម័យបាទគុណអនាម័យដើម្បីយើងលាងសម្អាតបើយើងទៅបត់រវិលកាលក៏យើងរកទឹកលាងទៅណាកុំកាត់កុំជូតនឹងក្តាស់ស្លឹកឈើស្មៅស្បើងអីហ្នឹងគឺថាប្រឈមមុខហើយបងប្អូនឆាប់កើតរឹកដុំបាតហើយបាទចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឃើញថានេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យឬក៏ជំរុញឲ្យមានបញ្ហាជំងឺឬដុំបាតកើតឡើងចានេះគឺជាចំណេះដឹងដ៏សំខាន់សម្រាប់ជូនដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងការបង្ការកុំឲ្យខ្លួនឯងចាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជំងឺទាំងអស់នោះចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាអំបញ្ញមិញយើងបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនហើយតាក់ទងទៅនឹងកត្តាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺឬដុំបាតចានៅក្នុងវគ្គក្រោយយើងនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាបន្តទៀតចាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការព្យាបាលចាប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ជួបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
មានជំងឺរោគស្ត្រីធ្វើជាស្ត្រីដែលមានសុខភាពល្អគម្រោង B គ្មានជំងឺរោគបរោះធ្វើជាបរោះដែលមានសុខភាពល្អគម្រោង C ឆាប់មានទម្ងន់បង្កើតបានកូនដែលមានសុខភាពល្អចង់សម្រេចនៅគម្រោង ABC សូមអញ្ជើញរស់រានទៅ Victoria ចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ Victoria បានរៀបចំគម្រោង ABC ជំនួយសុខភាពបន្តពូជអ្នកឯកទេសចាន់រូបបរំគ្នាវិនិច្ឆ័យរោគស្ត្រីរោគបរោះគ្មានបត់គ្មានផ្ទៃពោះពិនិត្យ30មុខយកតម្លៃ$1ថ្លៃព្យាបាលពាក់កាត់យកតម្លៃ50%ផ្ដល់ថ្នាំលេប7ថ្ងៃឥតគិតថ្លៃ Victoria ទូរស័ព្ទផ្ដល់ព័ត៌មាន023951111អាសយដ្ឋាននៅកិច្ចជ្រុងស្តុកផ្សារមនអាងខាងទូកោរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នកជាមួយសាវីយ៉ាភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើពីធម្មជាតិដ៏ពេញនិយមនៅប្រទេសកូរ៉េសម្បូរដោយវីតាមីនច្រើនប្រភេទផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពនិងស្បែកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពិសាបានជាមួយសាវីយ៉ា Zero ឆ្ងាញ់រីករាយជួបជុំគ្រួសារជាមួយសាវីយ៉ាមានច្រើនរសជាតិអាចពិសាបានគ្រប់វ័យនាំចូលនិងចែកចាយដោយ P+ Trading Co Ltd សាវីយ៉ាមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខជាមន្ទីរពេទ្យកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិមានលទ្ធភាពពិនិត្យនិងព្យាបាលខ្ពស់ដូចជាមន្ទីរពេទ្យនានានៅឯបរទេសដោយមន្ទីរពេទ្យបានបំពាក់នូវឧបករណ៍បរិក្ខារទំនើបដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងប្រមូលផ្ដុំដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់ជំនាញចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់រងចាំបម្រើសេវាកម្មជូន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងទីណាមានបញ្ហាសុខភាពទីនោះមានមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខ NTV អូសានទំនុកចិត្តសម្រាប់លោកអ្នកសេចក្តីជូនដំណឹងសាលារៀនអន្តរជាតិ IU ហៅកាត់ IUIS សូមគោរពជូនដំណឹងដល់អាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សឲ្យបានជ្រាបថាសាលារៀនអន្តរជាតិ IUIS នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅដែលមានកម្រិតចាប់ពីថ្នាក់មន្ត្រីរហូតដល់ថ្នាក់ទី12អាស្រ័យដោយយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមគោរពអញ្ជើញមេដាបេដានិងសិស្សានុសិស្សមកទទួលព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនបើកបវេសនការថ្មីក្នុងពេលខាងមុខនេះចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅអាសយដ្ឋាននៅទល់មុខនឹងមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខឬទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ016 666 174អាសយដ្ឋានទី2គឺនៅអគាររបស់សាលារៀនអន្តរជាតិ IU ស្ថិតនៅអគារលេខ736ផ្លូវលេខ1978ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញឬលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ016 666 174សូមអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីកូនសោសុខភាពតែនៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើការជជែកពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការព្យាបាលជំងឺឬដង្បាតចាស់ហើយនៅក្នុងគណៈនេះដែរគឺយើងមានវត្តមានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតូចយ៉ានដែលមានឯកទេសផ្នែកជំងឺឬដង្បាតចាស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាទស្សនិកជនអាចធ្វើការហៅទូរស័ព្ទចូលកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីសាកសួរនៅព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលនឹងបង្ហាញជូនទស្សនិកជននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនថាទស្សនិកជនអាចធ្វើការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលក៏ធ្វើការ live ផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងផងដែរហើយដូច្នេះគឺទស្សនិកជនអាចនឹងមានភាពងាយស្រួលចាជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចបើកទូរទស្សន៍ទស្សនាបាននៅក្នុងពេលនេះគឺអាចទស្សនាបាននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ទស្សនិកជនផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយមុននឹងបន្តនៅកិច្ចពិភាក្សាយើងជាបន្តទៀតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីជាមុនសិនដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាកម្មវិធីដោយមន្ទីរពេទ្យសែនសុខគឺជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ IU ជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនឈានមុខគេនៅកម្ពុជា
វិទ្យាស្ថាន Molino នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ IU ជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ សាវីយ៉ាមានច្រើនរសជាតិអាចពិសាបានគ្រប់វ័យនាំចូលនឹងចែកចាយដោយ P+ Trading Co Ltd សាវីយ៉ា ទឹកបរិសុទ្ធ Can Spring ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាពីធម្មជាតិនិងទំនុកចិត្តស្តង់ដារអនាម័យពីអាមេរិក មន្ទីរពេទ្យ Victoria បានប្រើនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឈានមកគេធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីឆាប់ជាសះស្បើយមានសុខភាពល្អឡើងវិញ Victoria មានឯកទេសជំនាញព្យាបាលជំងឺរោគស្ត្រីទូរស័ព្ទរកស្ត្រី023951111អាស័យដ្ឋាននៅកិច្ចជ្រុងស្តុបផ្សារមាន់អាំង ចាទស្សនិកជនជាទីគោរពខណៈនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបន្តនៅកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរោគដង្បានចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអំបញ្ញមិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តា3យ៉ាងដែលជំរុញឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺរោគដង្បានហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាការងារដូចជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវអង្គុយច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាជាក់ស្ដែងដូចជានាងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយនឹងការអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងថាតើយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រឬក៏គេហៅថាវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះដើម្បីចូលរួមចែករំលែកដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺរោគដង្បានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទចំពោះយើងតើយើងអាចជៀសវាងបានបាទជៀសវាងពីការងារដែលយើងថាយើងធ្វើការអង្គុយច្រើនបាទហើយយើងប្រឈមមុខនឹងជំងឺរោគដង្បានអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រយើងដោះស្រាយបានទី1គឺលំហាត់ប្រាណបាទលំហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃ2ដងមួយថ្ងៃយើងហាត់2ដងគឺម្ដងអាចថា5-10ទៅកន្លះម៉ោងណាបាទ5-10នាទីទៅកន្លះម៉ោងហ្នឹងទី1ទី2យើងអាចប្រើបន្លែផ្លែឈើចេកល្ហុងចេកទុំល្ហុងទុំណាបាទបន្លែឲ្យច្រើនញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនហ្នឹងក៏វាអាចជួយឲ្យលំមុខយើងបានជ្រេកគាត់បានដែរណាបាទហើយនឹងអាសាយើងដើរចុះដើរឡើងផងបាទកុំឲ្យនឹងអង្គុយជាប់រហូតតាំងពីព្រលឹមដល់យប់ហ្មងអាហ្នឹងមិនធម្មតាទេលំមុខយើងត្រូវតែរឹងហើយបាទកាលណាអត់ចលនាពោះវៀនយើងអត់បានមុំមិនណាអត់បានចលនាគឺថាมันបបែកលំមុខបានទេបាទចាជាការប៉លំដិតជើងការគឺចាទស្សនិកជនមួយចំនួនក៏ដូចជានាងខ្ញុំផ្ទាល់ពេលខ្លះពេលដែលធ្វើការជក់ខ្លាំងទៅលែងចាប់អារម្មណ៍រឿងឈប់សម្រាកអីបន្តិចតួចណាគាត់តែពីបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារឆាប់បានបញ្ចប់ចាតកតងជាមួយនឹងកត្តាចំណីអាហារក៏នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ផងដែរហើយនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនទំនងជាមានចំណល់ច្រើនតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងឃើញថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យបរិភោគបន្លែផ្លែឈើបានច្រើនចាដើម្បីឲ្យលិមួករបស់យើងនឹងតន់ងាយស្រួលនៅក្នុងការបន្តបងចាំមួយវិញទៀតថាតើនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមាននៅបញ្ហាជំងឺនឹងហើយថាតើយើងគួរតែជៀសវាងនៅការបរិភោគអាហារអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទកាលណាយើងមានជំងឺរោគដង្បានហើយដែលយើងមិនទាន់បានពេលព្យាបាលណាឬក៏អត់ទាន់មានឱកាសព្យាបាលដោយថាយើងទី1យើងខ្វះខាតថវិកានេះមួយទី2យើងខ្វះពេលវេលាណាបាទខ្វះពេលវេលាអញ្ចឹងយើងគឺអាចពជាពេលបានប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទី1គឺយើងហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយណាបាទហាត់ប្រាណទី2យើងហូបទឹកបន្លែផ្លែឈើបានច្រើនបាទទី3កុំពិសាសាច់ច្រើនចាកុំពិសាសាច់ច្រើនសាច់ច្រើនបាទសាច់កាលណាយើងញ៉ាំសាច់ច្រើនវាធ្វើឲ្យលំមុខរឹងបាទវាទំនុករឹងវាកាត់អាកពកឬដងយើងដែលមានហើយពីមុនវាក៏កពកខ្សែឈាមដល់ពេលវាកើតទៅជាឬដងវាជាធំហើយបាទកាន់ធំទៅធំម្ដងទៅវាកាន់តែចង្អៀតកាលណាយើងលំមុខយើងរឹងទៀតវាមកអត់រួចទេតែធ្វើឲ្យយើងក៏កាត់ដាច់បាត់ជើងមកឈាមស្រស់ហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺដោយសារយើងលំមុខវារឹងហើយឬដងយើងកាន់តែធំហើយសឹកស្បែករាល់ថ្ងៃទៅស្បែកដែលការពារសរសៃឈាមនឹងទៅយូរវាទៅគេលែងហៅថាស្បែកការពារសរសៃឈាមស្បែកដែលការពារឬដងបាទស្បែកការពារហ្នឹងវាស្ដើងទៅលំមុខរឹងទៀតមកដាច់ឈាមមកដោយអាកមន់អញ្ចឹងបាទឈាមស្រស់ដោយអាកមន់ហ្នឹងគឺហៅថាបាទអាហ្នឹងដល់ពេលយើងកាន់តែធំឬដងកាន់តែធំណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងជៀសវាងកត្តាហ្នឹងយើងជៀសវាងការបរិភោគតាក់ទងជាមួយនឹងការបរិភោគបាទទី2ជួយហាត់ប្រាណទី3ញ៉ាំទឹកញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើបានច្រើននឹងបន្ថយសាច់បាទហើយមួយទៀតម្ទេសណាគ្រឿងហឹលហ្នឹងបាទក៏យើងបន្ថយដែរបាទហើយច្រើនក៏វាធ្វើឲ្យយើងលាកកាហាយនៅទ្វារហ្នឹងដែរពេលយើងមានហើយបត់ជើងមកកាហាយលាកហើយបាទចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាមួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំឧស្សាហ៍តាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook ចាគឺឃើញថាមានគេហៅថាគេហទំព័រមួយចំនួនបានបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលដោយរោគជាតិផ្សេងចាដោយសារតែនៅក្នុងពេលនេះគឺមានទស្សនិកជនយើងធ្វើការហៅទូរស័ព្ទចូលអញ្ចឹងយើងសូមជួបជាមួយនឹងទស្សនិកជនយើងជាមុនសិនចាហៅឡូជំរាបសួរហៅឡូជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអូនអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរអូន
ចាបងខ្ញុំខកពីខាងស្ទឹងជ័យបងអញ្ចឹងចាខាងស្ទឹងជ័យចាមើលច្បាស់ហើយអូនច្បាស់តើបងខ្ញុំមើលអនឡាញធម្មតាហ្នឹងអូចាអញ្ចឹងតើបងអូនមានជាសំណួរអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូនចាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូថាតើនៅពេលដែលយើងបាត់ជើងហើយវាមានការតលិមួកទៅពេលចឹងទៅយើងមានឈាមមកជាមួយដែរបងប៉ុន្តែមិនមែនជាលក្ខណៈតិចទេវាដូចអាកមន់អញ្ចឹងវាបាញ់ឈាមមកច្រើនតើនឹងគឺជាសញ្ញាមួយដែលយើងឈានទៅរកជំងឺដងបាតឬមួយក៏យ៉ាងណាទៀតលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់លើចំណុចហ្នឹងបន្តិចចាអរគុណអូនចាអរគុណច្រើនបងចាជម្រាបចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណនៅសំណួរបងប្អូនគឺថាចំពោះអាការៈដែលបងប្អូនបត់ជើងមកហើយឈាមហ្នឹងគឺការពិតពេលហ្នឹងគឺមានរដូវបាតហើយបាទមានរដូវបាតហើយណាមានដុំកពកហ្នឹងវានៅរីកកាន់តែធំឡើងហើយរដូវយើងកាន់តែចង្អៀតហើយវាដល់ដំណាក់កាលទី2និងទី3ហើយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងបត់ជើងមកឈាមហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺថាកាលណាលមុខរឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងដាច់ស្បែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺឈាមហើយតែវាមិនមែនថាឈាមរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលថ្ងៃណាដែលយើងផ្លាត់ឲ្យលមុខរៀងរឹងរៀងដុំធំទៅវាអាចធ្វើឲ្យដាច់ឈាមហើយហើយឈាមមកស្រស់ៗដូចអាកមដូចបងអូនលើកឡើងនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺឈាមស្រស់ហ្នឹងគឺឈាមនៅនឹងបាតហ្នឹងហើយឈាមហ្នឹងគឺឈាមឬដងបាតហើយណាបាទចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់បងអូនផងដែរថាតើឲ្យតែការហូរឈាមសិតតែបណ្ដាលមកពីកត្តាឬដងបាតឬក៏អាចបណ្ដាលមកពីកត្តាផ្សេងទៀតដែរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាបាទអរគុណសំណួរនេះក៏ល្អដែរមិនមែនសុទ្ធតែការហូរឈាមសុទ្ធតែការឬដងបាតទាំងអស់ទេពេលខ្លះយើងដាច់ដោយពេលយើងហូបអាហារអីវារឹងឬមួយក៏មានដូចថាឆ្អឹងអីជួនកាលពេលខ្លះវាចេញមកយើងដូចថាកាពះពោះវៀនយើងមិនលាយមិនតាន់ណាបាទវាចេញមកវាអាចធ្វើឲ្យមុតឲ្យធ្លាយក៏មានការហូរឈាមដែរមួយទៀតវាអាចដូចថាយើងមានប្រេះណែទ្វារលមុខរបស់យើងណាបាទពាក្យចេញទីថាប្រេះដងបាតប្រេះទ្វារលមុខហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហូរឈាមដែរអាហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាហើយមួយទៀតវាអាចមានដុំសាច់មហារីកក៏វាធ្វើឲ្យឈាមដែរបាទឈាមមានឈាមដែរណាតែវាឈាមដូចថាវាមានប្រភេទខុសគ្នាបាទមួយឈាមស្រស់ទៅមួយឈាមរៀងរសជាតិស្អុយអីចឹងក្លិនស្អុយចឹងណាបាទមួយទៀតវាមកឈាមកម្ៅអីអាហ្នឹងរឿងដល់ខ្លួនណាអាស្រ័យយើងតាមណាទេតែបើឈាមស្រស់គឺភាគច្រើនគឺឬដងបាតហ្នឹងហើយបាទចាអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលដែលយើងមានហូរឈាមហ្នឹងគឺពេលខ្លះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាជំងឺឬដងបាតហើយពេលខ្លះទៀតអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្សេងទៀតចាដោយសារតែនៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺមានទស្សនិកជនមួយរូបទៀតគាត់ធ្វើការហៅទូរស័ព្ទចូលអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងចាហៅឡូជំរាបសួរចាហៅឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរអនុញ្ញាតនេះខ្ញុំហៅប្អូនឬក៏ហៅបងដែរចាហៅបងប្រុសហ្នឹងហៅបងប្រុសចាបងអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរបងនៅខាងទូសកាយខាងនោះក៏មើលឃើញច្បាស់ដែរណាអូនណាបាទមើលឃើញច្បាស់ចាតើបងមានសំណួរអ្វីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងអំពីជំងឺរោគដងបាតដែរចាបាទខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាយើងបាត់ជើងពេលខ្លះមួយខែឬមួយខែពេលខ្លះវាមកឈាមមកតិចជាកាហាយអាហ្នឹងជាតែអីដោយសារតែខ្ញុំទៅចិត្តញ៉ាំម្ទេសអញ្ចឹងតែវាអត់មកជួបរហូតទេជំងឺមកបាត់អីណាចាអញ្ចឹងសរុបសំណួរឡើងវិញចង់សួរថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងវាអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺដងបាតចាអរគុណអូនចឹងអរគុណជំរាបចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះចាអញ្ចឹងមិនដែរលោកបាទអាហ្នឹងវាជារោគសញ្ញារបស់រឹងដងបាតហើយទេទី1វាធ្វើឲ្យយើងឈឺកាហាយរមាស់នៅទ្វារលមុខណាទី2វាធ្វើឲ្យយើងពិបាកបត់ជើងធំបត់ជើងនោះជួនរាកជួនរឹងជួនធ្លាក់ឈាមណាវាមិនមែនធ្លាក់រាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងណានេះតែជារោគសញ្ញារបស់រឹងដងបាតហើយក៏តែរឹងដងបាតវានៅដំណាក់កាលទី1ឬទី2ប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាយើងមានការសង្ស័យយើងអាចទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីពិនិត្យថតបើសិនជាមើលថាខ្ញុំប្រមូលសិនកន្លែងខ្ញុំណាតែបើសិនជាយើងចង់ដឹងច្បាស់ថាមានរដូវបាតឬមិនមានបងប្អូនអាចមកពិនិត្យថតពិគ្រោះនៅ clinic តូចយ៉ានគឺថាម្នាក់តែ$5ទេបាទយើងពិនិត្យថតហើយយើងបានឯកសារយកទៅមើលមាន film មានថតយកទៅមើលណាព្រោះយើងប៉ុណ្ណាប្រហែលក្របមេត្រឬមេត្រគឺជាក់ស្ដែងហ្មងយើងថតឃើញទាំងអស់គ្នាទេបាទថតទៅចូលកុំព្យូទ័រចូលទូទស្សន៍ឃើញជាក់ស្ដែងមកមានមេត្រប្រហែលក្របនៅកន្លែងណាគូពេទ្យក៏ភូតមិនបានអ្នកជំងឺក៏ភូតពេទ្យមិនបានអញ្ចឹងហើយយើងព្រីនមកឃើញ
ឃើញទាំងអស់គ្នាចាចាក់ស្ដែងតែម្ដងចាអញ្ចឹងឃើញថាចំណាយត្រឹមតែ$5យើងនឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាតើយើងមានជំងឺឬដងបាត់ឬក៏អត់ពីព្រោះថាជួនកាលយើងសង្ស័យយើងចេះតែຕົកយូរទៅអាហ្នឹងក៏អាចជាបញ្ហាចាប៉ះពាល់សុខភាពច្រើនហើយបង្កនូវផលវិបាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយការព្យាបាលនោះទៀតក៏ត្រូវពិបាកជាចាចុះលុយច្រើនជាងធម្មតាផងដែរចាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរមុនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចានាងខ្ញុំបំរុងនឹងសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុនទស្សនិកជនខលមកអំបញ្ញមិញគឺនឹងខ្ញុំបានឃើញនៅគេហទំព័រមួយចំនួននៅក្នុងចាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook គាត់បានបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរឿងដង្បាត់ដោយប្រើប្រាស់នៅរុក្ខជាតិឬក៏សារធាតុមួយចំនួនដូចជាទឹកខ្មេះពីផ្លែប៉ោមអីមិនជាដើមនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់ថាតើការព្យាបាលដោយការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិបែបហ្នឹងតើវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទចំពោះការព្យាបាលយើងកន្លងមកហើយវានៅទីក្រុងនិងជនបទវាមានចំណែកខុសគ្នាណាបាទបងប្អូននៅជនបទគាត់ច្រើនប្រើតាមវិធីសាស្ត្របុរាណបាទបុរាណណាបាទគឺប្រើថ្នាំដាំផឹកថ្នាំហ្នឹងគឺឫសឈើមែកឈើអីចឹងណាបាទសបកឈើអីហ្នឹងយកមកដាំផឹកមួយទៀតក៏មានស្ពងមានចំហុយមានកាត់អីចឹងណាជាថ្នាំខ្មែរទាំងអស់ថ្នាំសុទ្ធបុរាណយើងណាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាដោយបែបបុរាណហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទចឹងណាមានទាំងស្ពងមានទាំងលៀបមានទាំងចំហុយមានទាំងតែគាត់ថាប្រសិទ្ធភាពនោះយើងមិនបានសិក្សាស៊ីជម្រៅទេចាបាទគ្រាន់តែកន្លំហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកជំងឺដែលមកព្យាបាលនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ទៅមើលគ្រូខ្មែរហ្នឹងច្រើនកលៈច្រើនកន្លែងហើយបាទច្រើនដងហើយខ្លះទៅទាំងលៀបប្រកាត់លៀបថ្នាំលៀបអីមានដាំផឹកហ្នឹងរាប់សឹងថាគាត់ថាអស់រាប់បាវហើយតែវាអត់ជាដែរអត់ជាណាគាត់ថាឲ្យជួយសម្រួលឬក៏ទប់ឲ្យវាមិនឲ្យលូតលាស់អីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថា100%ពួកខ្ញុំអាចបានសិក្សាពីខាងហ្នឹងណាយើងសិក្សាតែពីខាងព្យាបាលចែកទេសវិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងគឺថាគាត់ថាចែកទេសព្យាបាលតាមបែបបុរាណហ្នឹងគឺថានឹងល្អជាអាហ្នឹងយើងមិនហ៊ានថា100%ទេព្រោះអត់បានសិក្សាទេបាទចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាដោយសារតែមានទស្សនិកជនគាត់ធ្វើការហៅទូរស័ព្ទចូលជាបន្តទៀតគណៈនេះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងទស្សនិកជនជាមុនសិនចា Hello ជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងស្រីចាជំរាបសួរលោកគ្រូផងបាទចាអញ្ចឹងមកពីខាងណាដែរអូនខ្ញុំខកទៅពីសាក់ដីហើយសាក់ដីហើយចាសាក់ដីហើយបងមានជំនាញអ្វីក្នុងជាមួយនឹងប្រធានថ្ងៃចាចាលោកថាខ្ញុំចូលតាមកម្មវិធីចាំទៅផងគឺលោកថាជំនួយហ្នឹងជាបានជាទៅឲ្យតាមទៅលោកគ្រូថាឲ្យគ្នាទៅចាហ្នឹងមានមកខ្សែខាងនៅណាដែរព្រោះអីខ្ញុំមានជំនឿឬកុំតាអូចាអស់ហើយបងអូនអស់ហើយចាអរគុណអូនចាចាំទទួលចម្លើយពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាចាំមិនដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួររបស់គាត់ចាបាទចំពោះជំងឺឬដងបាត់គឺយើងព្យាបាលតាមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដោយថាខាងខ្ញុំគឺចាក់នឹងលេបខាងពេទ្យសម័យហ្នឹងគឺថាមើលហើយធានាជូនមួយជីវិតមិនដោះវិញទេបាទមិនដោះវិញទេណាហើយដោយឡែកទីតាំងសាខាដែលយើងមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺមាន5សាខាបាទ5សាខាទី1គឺនៅក្នុងបរិយាពិភពថ្មីវែងស្រេងបរិយាពិភពថ្មីផ្លូវវែងស្រេងណាបាទទី2នៅបរិយាពិភពថ្មីចំការដូងបាទក្នុងបរិយាពិភពថ្មីដែរទី3នៅបរិយាពិភពថ្មីដែរបរិយាពិភពថ្មីកម្ពុជាបាទកម្ពុជាណាបាទនៅបនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងបាទទី4គឺនៅជិតវត្តសភាខួនយើងនេះពូជតុងនេះបាទមុខពលានយន្តហោះបាទទី5ហ្នឹងនៅជិតផ្សារឯហុយហ្នឹងមកជិតទីតាំងនៅផ្លូវហាណូយហ្នឹងមកបាទនៅផ្លូវហាណូយហ្នឹងនៅជាប់នឹងហាងសាំងកាល់តិចនេះខាងមុខសាលាបែលធីនេះបាទទល់មុខសាលាបែលធីហ្នឹងជាប់ហាងសាំងកាល់តិចមកដល់ឃើញហើយបាទនៅហាងសាំងកាល់តិចហើយនឹង clinic ហ្នឹងនៅជាប់គ្នាហ្នឹងបាទ5សាខាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងអូនអាចមកអញ្ជើញមកសាខាណាក៏បានហើយបងអូននៅនេះអាចចូលទៅផ្សារនេះហើយហ្នឹងក៏បានដែរផ្លូវយើងចានៅចិត្តផ្ទះតែម្ដងបាទចិត្តផ្ទះហ្មងហ្នឹងណាសាខានៅចិត្តសាំងកាល់តិចហ្នឹងណាចាបាទហ្នឹងគឺមានអ្នកគ្រូគាត់ជួយពិនិត្យជាបាលជូនហើយបាទអរគុណចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាអញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជាចំណុចមួយគឺឬក៏អាចជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងស្រីពីព្រោះថាมันនឹងមិនមានការប្រួយបារម្ភតទៅទៀតថាជំងឺឬដង្បាត់ដំងជាឬក៏អត់ចាគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលពីសំណាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយបងស្រីនឹងបានជាសះស្បើយអស់មួយជីវិតហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ clinic តូចយ៉ាងគឺមានសាខានៅចិត្តលំនៅឋានរបស់បងស្រីតែម្ដងអញ្ចឹងបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងស្រីចា
ចាស់ប្រៃមកទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនបានជ្រាបខ្លះៗហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺរោគដង្បាតចានៅក្នុងវគ្គក្រោយចឹងនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាជាបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនទៅវិកតូរីបានស្រស់ស្រាយច្រើនហើយចុះក្រោយចង្កេះឈឺអូនណាលើថ្ងាសពោះទៅវិកតូរីលែងឈឺទៀតហើយនោមទាស់នោមញឹកនោមឈឺទៅវិកតូរីបន្ទោបងបានស្រួលហើយរដូវមកមិនទៀងទៅវិកតូរីរដូវមកទៀងវិញហើយច្រើនឆ្នាំហើយគ្មានទម្ងន់ទៅវិកតូរីមានទម្ងន់ដូចបំណងហើយមើលរោគស្ត្រីព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពល្អមិនរើឡើងវិញជំរឿនដំបូងគឺមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិវិកតូរីលេខទូរស័ព្ទវិកតូរី023 95 11 11អាសយដ្ឋាននៅកាច់ជ្រុងស្តុបផ្សារមាន់អាំងខណ្ឌទួលគោកភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នកជាមួយសាវីយ៉ាភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើពីធម្មជាតិដ៏ពេញនិយមនៅប្រទេសកូរ៉េសម្បូរដោយវីតាមីនច្រើនប្រភេទផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពនិងស្បែកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពិសាបានជាមួយសាវីយ៉ា Zero ឆ្ងាញ់រីករាយជួបជុំគ្រួសារជាមួយសាវីយ៉ាមានច្រើនរសជាតិអាចពិសាបានគ្រប់វ័យនាំចូលនឹងចែកចាយដោយ P+ Trading Co Ltd សាវីយ៉ាមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខជាមន្ទីរពេទ្យកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិមានលទ្ធភាពពិនិត្យនិងព្យាបាលខ្ពស់ដូចជាមន្ទីរពេទ្យនានានៅឯបរទេសដោយមន្ទីរពេទ្យបានបំពាក់នូវឧបករណ៍បរិក្ខារទំនើបដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងប្រមូលផ្ដុំដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់ជំនាញចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់រងចាំបម្រើសេវាកម្មជូន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងទីណាមានបញ្ហាសុខភាពទីនោះមានមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខ ATV អូសានទំនុកចិត្តសម្រាប់លោកអ្នកសេចក្តីជូនដំណឹងសាលារៀនអន្តរជាតិ IU ហៅកាត់ IUIA សូមគោរពជូនដំណឹងដល់អាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សឲ្យបានជ្រាបថាសាលារៀនអន្តរជាតិ IUIS នឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅដែលមានកម្រិតចាប់ពីថ្នាក់មន្ត្រីរហូតដល់ថ្នាក់ទី12អាស្រ័យដោយយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមគោរពអញ្ជើញមេដាបៃតានិងសិស្សានុសិស្សមកទទួលព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនបើកបវេសនការថ្មីក្នុងពេលខាងមុខនេះចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅអាសយដ្ឋាននៅទល់មុខនឹងមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខឬទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ016 666 174អាសយដ្ឋានទី2គឺនៅអគាររបស់សាលារៀនអន្តរជាតិ IU ស្ថិតនៅអគារលេខ736ផ្លូវលេខ1978ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញឬលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ016 666 174សូមអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីកូនសោសុខភាពហើយប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើការជជែកពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺឬដង្បាតហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរគឺយើងកំពុងតែមានវត្តមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតូយ៉ានដែលមានឯកទេសទៅលើជំងឺនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយដូច្នេះទស្សនិកជនអាចធ្វើការតាមដានឬក៏ហៅទូរស័ព្ទចូលកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលនឹងបង្ហាញជូនទស្សនិកជននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានអាស្រ័យដល់មានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជា
កម្មវិធីដោយមន្ទីរពេទ្យសែនសុខគឺជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ IU ជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនឈានមុខគេនៅកម្ពុជាវិទ្យាស្ថាន Molino នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ IU ជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់សាវីយ៉ាមានច្រើនរសជាតិអាចពិសាបានគ្រប់វ័យនាំចូលនឹងចែកចាយដោយ T+ Trading Co Ltd សាវីយ៉ាទឹកបរិសុទ្ធ Camp Spring ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាពីធម្មជាតិនិងទំនុកចិត្តស្តង់ដារអនាម័យពីអាមេរិកមន្ទីរពេទ្យ Victoria បានប្រើនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឈានមកគេធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីឆាប់ជាសះស្បើយមានសុខភាពល្អឡើងវិញ Victoria មានឯកទេសជំនាញព្យាបាលជំងឺរោគស្ត្រីទូរស័ព្ទរកស្ត្រី023 951111អាស័យដ្ឋាននៅកិច្ចជ្រុងស្តុបផ្សារមនអាំងចាប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាដោយសារតែមានការហៅទូរស័ព្ទចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខណៈនេះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងទស្សនិកជនរបស់យើងតែម្ដងចា Hello ជំរាបសួរចាអញ្ចឹងមកពីខាងណាដែរលោកចាខ្ញុំមកពីកាន់បាត់ដំបងអូបាត់ដំបងចាបាត់ដំបងមើលឃើញច្បាស់ទេលោកចាបាត់ចាថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកមានជាសំណួរអ្វីដើម្បីសាកសួរជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើងដែរចាសូមអញ្ជើញមកកាត់ខ្ញុំសាកសួរថាខ្ញុំវិជ័យតែចង្កេះហើយបាត់ជើងដងពីរដងអីមិនអស់ហើយជួយចង្កេះជាបាត់ជើងមកអស់ហើយយើងរៀនចាត់ឲ្យចឹងមកជិះបាត់ជើងទៀតទៅបាត់ជើង3ដងហើយបានអស់ចាហើយចង្កេះយើងលេងដល់ត្រង់ទៅទឹកวันយើងហ្នឹងរឹងហ្មងយើងទៅចាអញ្ចឹងលោកមានចម្ងល់ថាតើវាអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺឬដុំបាតមិនអញ្ចឹងទេចាឬក៏ដុំបាតយ៉ាងម៉េចសូមចាសូមអរគុណលោកចាសូមទុកភារៈនេះជូនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាដែលលោកប្អូនលើកឡើងមកនោះគឺជារោគសញ្ញារបស់ឬដុំបាតហើយណាឬដុំបាតវាធ្វើឲ្យយើងតាក់ទងនឹងការបត់ជើងមិនចេះអស់ទេបាទមួយថ្ងៃបត់3ដងអីក៏អត់ចង់អស់ដែរបត់ជើងទៅយើងទៅបត់បានតិចមិនអស់ណាបាទទៅដល់យើងហូបអីតិចតួចទៀតចង់បត់ទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺបត់ជើងមិនចេះអស់ណាគឺរោគសញ្ញាទី1ហើយទី2គឺវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចង្កេះឈឺខ្នងចុករយដៃជើងអាសេះអាសោះអស់កម្លាំងដេកមិនបានហូបមិនឆ្ងាញ់ណាអាការៈដូចចង់ខ្យល់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់មួមកច្រើនសូម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងក៏ធុញមានបាត់ការចងចាំណាមានការធុញទ្រាន់ហើយមួមកបាទហ្នឹងជារោគសញ្ញាទ្រុសទេណាបើយើងពីរឿងរោគសញ្ញាវាច្រើនវាមានជាង10ចំណុចនោះតែដល់យើងពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងយើងជម្រាបទ្រុសអញ្ចឹងណាអូនគឺរោគសញ្ញារបស់ឬដូវបានហើយណាចាតាមានជាសំណួរអ្វីជាបន្តទៀតដែរទេចាហើយចាក់ដិតនៅដំណាបាននៅភ្នំពេញអូននៅភ្នំពេញណាមាន5សាខានៅក្នុងបរិយពិភពថ្មីវែងស្រេងបរិយពិភពថ្មីផ្លូវវែងស្រេងណាចាថ្មីវែងស្រេងបាទផ្លូវវែងស្រេងក្នុងបរិយពិភពថ្មីថ្មីវែងស្រេងបាទផ្លូវវែងស្រេងបាទចៅយើងនេះបាទចៅនៅចៅបាទខាងកើតពលានយន្តហោះហ្នឹងណាចាតាអរគុណដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាអរគុណចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាយើងបន្តនៅកិច្ចសម្ភាសជាបន្តទៀតចាតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលវិញម្ដងចាថាតើជំងឺរោគដង្បាតនេះយើងអាចព្យាបាលដោយវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទសាស្ត្រព្យាបាលនៃជំងឺដុំបាតយើងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនទេថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញទី1គឺយើងព្យាបាលបែបបុរាណណាតែគាត់ថាគុណភាពវាល្អមិនល្អអានឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនអ្នកព្យាបាលទេខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាទេព្រោះអានេះខ្ញុំអត់បានសិក្សាពីបញ្ហាជំងឺបែបបុរាណទេតែបើវិទ្យាសាស្ត្រគឺខ្ញុំបានសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រណាគឺក្នុងនោះគឺមានការព្យាបាលបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានទី1យើងមានវះកាត់និងមិនវះកាត់ណាវិទ្យាសាស្ត្រមាន2ដែរមានវះកាត់និងមិនវះកាត់បាទវះកាត់គឺវាមាន2ដែរវះកាត់ដោយម៉ាស៊ីនបាទវះកាត់ដោយដៃណាអញ្ចឹងគឺថាការវះកាត់ហ្នឹងមាន2ដែរហើយដោយឡែកមិនវះកាត់ហ្នឹងគឺថាមានព្យាបាលដោយបាញ់កាំរស្មីបាទចងកៅស៊ូបាទភាពស្អំណាបាទសិទ្ធិវិធីសាស្ត្រដែលយើងមិនបាច់វះកាត់ណាបាទនិងយើងមួយទៀតគឺយើងប្រើថ្នាំលេបថ្នាំសល់ណាអាហ្នឹងក៏វិធីសាស្ត្រព្យាបាលដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនជា 100% ទេបើណាយើងជួយសម្រួលឲ្យបានពជាពេលអីប៉ុណ្ណឹងណាបាទឲ្យបានវែងទៅមុខតិចទេកុំឲ្យថាវាឆាប់ធំឆាប់លូតលាស់ឆាប់ប៉ះពាល់សុខភាពពេកហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺចាក់និងលេបថ្នាំពេទ្យសម័យបាទវិធីសាស្ត្រចាក់ហ្នឹងក៏មាន2ដែរបាទវិធីសាស្ត្រគ្រូពេទ្យខ្លះគាត់ចាក់រយៈខ្លីចាក់តែម្ដងណា
តែត្រង់ថាជាមិនជាមិនចាំមិនអានេះខ្ញុំអត់ដឹងណាព្រោះអានេះគាត់អ្នកព្យាបាលខ្ញុំដឹងថាវិធីសាស្ត្រនេះមានចាក់ចឹងដែរហើយមួយទៀតចាក់មុខដែរនេះគឺយើងចាក់ឲ្យបែកហូរទឹកទេបាទគាត់ចាក់បបែកវាឲ្យហូរទឹកមកឲ្យធូរស្វិតអីចឹងបានមួយរយៈចឹងដែរណាការព្យាបាលរបស់គាត់ហ្នឹងណាមួយទៀតចាក់ឲ្យស្វិតណាបាទប៉ុន្តែដោយឡែកខាងចែកទេសមួយទៀតដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកមកនោះព្យាបាលជាង10ឆ្នាំហើយហ្នឹងគឺចាក់ឲ្យអង្គោះជ្រុះមកទាំងរឹសទាំងគល់មកបាទចាក់ឲ្យជ្រុះអាកពកសរសៃឈាម3ដុំដូចថាហេមរ៉យវ៉ែនហ្នឹងជ្រុះចេញអស់មកហើយវាដោះសរសៃឈាមថ្មីមកវិញគឺរាយហើយអញ្ចឹងបានយើងមើលឲ្យហ៊ានធានាជូនថាមួយជីវិតគាត់មកដោះវិញទេបាទវាអត់មានកពកទៀតទេចាទ្វារលំមុខយើងគឺលមូលល្អហ្មងណាអត់មានកពកដុំឆ្ក្រាដូចមុនទេបាទហ្នឹងហើយគេថាការព្យាបាលរបស់យើងគឺថាចាក់នឹងលេបឆ្នាំពេទ្យសម័យអត់វះកាត់អត់បាច់សម្រាប់ពេទ្យទេចាក់ឲ្យអ្នកជំងឺនៅដើរហើយធ្វើការធម្មតាមិនបាច់សម្រាប់ពេទ្យទេបាទគឺចាក់តែ3ថ្ងៃទេផុតពីហ្នឹងបងប្អូនយកថ្នាំទៅផ្សារផ្ទះយើងណាអាហ្នឹងយើងថាការព្យាបាលបែបចាក់នឹងលេបឆ្នាំពេទ្យសម័យបាទចាថាតើវាមានការឈឺចាប់ដែរឬទេសម្រាប់ការព្យាបាលហ្នឹងលោកវិជ្ជាមន្ត្រីចាក់ទៅវាមានការឈឺចាប់តិចតួចដែរព្រោះយើងចាក់ដូចយើងចាក់សេដុំអញ្ចឹងណាពេលយើងចាក់ហ្នឹងតែមុននឹងចាក់គេមានថ្នាំស្ពឹកបាទមានថ្នាំស្ពឹកបាញ់ស្ប្រាយដូកអ៊ីនហ្នឹងឲ្យស្ពឹកហើយបានចាក់ដែរណាបាទចាក់ឲ្យស្ពឹកហើយបានយើងចាក់ហើយយើងឈឺតិចតួចលើកទី1ដល់លើកទី2ទី3ឡើងឈឺហើយបាទរហូតដល់ថ្ងៃទី3ហ្នឹងមិនដឹងចូលផងបាទសាច់ហ្នឹងវាងាប់អស់ហើយណាបាទសាច់ឈាមដែលយើងថាឬដោបាតហ្នឹងវាងាប់ទៅវាក្រិនហើយវាឡើងហើយបាទចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលហ្នឹងថាតើចង់បញ្ជាក់ថារាល់ទាំងការព្យាបាលទាំងប៉ុន្មានមុខដែលលោកជំទាវបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញថាតើការព្យាបាលដោយរបៀបណាដែលធានាបានថាជាសះស្បើយឬក៏អាចសុទ្ធតែធានាបានជាសះស្បើយទាំងអស់ចា៎បាទវាការព្យាបាលមិនមែនថាយើងមិនថាព្យាបាលបែបផ្សេងមិនជាទេណាมันវាអាចជាដែរតែគាត់ថាវាអាចលាប់ឡើងវិញណាវារីករិនមកវិញណាបាទវាបាទវាលាប់ឡើងវិញដោយសារយើងយកឫសគល់វាអត់អស់បាទឫសគល់អស់ហើយបើដោយឡែកការព្យាបាលដោយយើងចាក់ថ្នាំនឹងរៀបថ្នាំពេទ្យដូចថាចែកទេពដូចខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើ76,000នាក់ហើយដល់ពេលនេះគឺមិនដែលមានអ្នកដែលថាដោះវិញហើយមកឲ្យខ្ញុំមើលវិញទេគ្មានទេបាទអត់ដែលមានអញ្ចឹងបានយើងថាយើងដូចថាអះអាងថាផលចែកទេសយើងល្អជាងគេតែថាអានេះវាជាក់ស្ដែងការយើងធ្វើផងយើងណាបាទតែដោយឡែកចែកទេសគ្រូពេទ្យដទៃទៀតគាត់ធ្វើអាហ្នឹងគាត់តាមចែកទេសរបស់គាត់អាហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាមិនជាគាត់ថាជាតាមសភាពរបស់គាត់បាទចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាហើយនេះឃើញថានេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺឬដង្បាតចាហើយចាដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់គឺយើងមិនអាចបន្តនៅកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តទៀតចាហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងឱកាសក្រោយយើងនឹងបានជួបជជែកពិភាក្សាគ្នាជាបន្តទៀតតទៅនឹងបញ្ហាជំងឺឬដង្បាតចាហើយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកូនសោសុខភាពរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និព័ន្ធ NTV HD ចានឹងខ្ញុំសូមជូនពរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួបតែសេចក្តីសុខនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារចាហើយទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីសំណាក់អតិថិជនចាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីកូនសោសុខភាពរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និព័ន្ធ NTV HD ក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ចានេះខ្ញុំសូមអរគុណទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរទស្សនិកជនជួបតែសេចក្តីសុខនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារចានេះខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរនៅរងកំហុសខុសឆ្គងដែលតែងតែកើតមានដោយចេតនាចានេះខ្ញុំចាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាចាទី1គឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ចាមន្ទីរពេទ្យ Victoria ចាមន្ទីរពេទ្យ Victoria គឺអ្នកឯកទេសព្យាបាលរោគបរិសុទ្ធស្ត្រីចាដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាចាចម្រើនដំបូងគឺមន្ទីរពេទ្យ Victoriaចាទី2គឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភេសជ្ជៈសាវិយាចាសាវិយាគឺមានច្រើនរសជាតិពិសាបានគ្រប់វ័យនាំចូលនិងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន P+ Trading Co Ltd ចាចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងសាវិយាចាទី3គឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខដែលជាមន្ទីរពេទ្យកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយជាចុងក្រោយគឺសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ទឹកបរិសុទ្ធ Chem Spring ចា Chem Spring គឺជាទឹកបរិសុទ្ធស្របតាមស្តង់ដារអនាម័យខ្ពស់ចាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចានឹងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលជាមួយនឹងប្រធានបទដែលសំខាន់ហើយតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ទស្សនិកជនប្រចាំថ្ងៃចាប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារចារួមទាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
សូមអរគុណសូមគោរពលាចា៎